जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म में ENZ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है EZ E एंटजन Z फॉर जुसामेन एंटजन એટલે વિરુદ્ધ Z એટલે સેમ સાઇડ जुसामेन कई रीते तो તમે RS नामकरण शीखी गया था एमां जे अग्रिमता क्रम आपवा माटेना नियम हता ए मुजब ज जवानुं जेम के अहींया तमने आपेलुं छे आ बंधारण तो एक कार्बन पर ब्रोमीन आयोडीन एक ऊपर फ्लोरीन क्लोरीन तो ब्रोमीन आयोडीन में कोनो परमाणु क्रमांक वधु आयोडीन आयोडीन ने 1 ब्रोमीन ने 2 फ्लोरीन क्लोरीन में क्लोरीन तो क्लोरीन ने 1 फ्लोरीन ने 2 तो आयोडीन ने क्लोरीन 1-1 वाला सेम साइड तो एने Z कन्फ्युग्रेशन कहेवाय अने एनुं जे ऑपोजिट थई जाय एने E कन्फ्युग्रेशन कहेवाय एंड जेन आ रीते Z अने E नक्की थाय। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स अथवा कन्फॉर्मर्स अथवा रोटामर्स जेमां कार्बन कार्बन वच्चेनो सिग्मा बॉन्ड होय CC सिंगल बॉन्ड एमां ए बंधनुं मुक्त परिभ्रमण शक्य होय એટલે એમાં આ પ્રકારના સમઘટકતા જોવા મળે રોટામર્સ અને જે CC બોન્ડનું ભ્રમણ હોય ઇન્ફિનિટિવ હોય અનંત ભ્રમણ હોય। હવે એ જે કાર્બન પરમાણુને જે ભ્રમણથી રોટામર્સ મળે એના જુદા જુદા આ બધા સ્વરૂપો એવા હોય કે એને સેપરેશન કોઈ થઈ શકે નહીં બરાબર એકબીજામાં કન્વર્ટિબલ રોટેશન આપતા જઈએ। ઉદાહરણ તરીકે પ્રોપેનમાં પ્રોપેન CH3 CH2 CH3 પ્રોપેનના મારા રોટામર્સ तो आ रीते न्यूमेन प्रोजेक्शन में फेरवा होय तो छेड़ेथी कोई एक कार्बन जोनार तरफ एने डॉट वडे दर्शावाय अने जोनारथी दूर एने सर्कल वडे अने एना उपर आवेला बाकीना परमाणु अहींया तमने जे रीते देखाय मुजब गोठवी देवाना आपणे शीखेला। हवे आनुं 60 नुं रोटेशन आपो એટલે આ પ્રકારનું બંધારણ બને। आ जे छे एमां H H H H ऑपोजिट એટલે સ્ટેગર્ડ अथवा एंटी अने आपेल आज बंधारण इक्लिप्स है एम बाजू बाजू में आम जुओ तो जोनार तरफ जो हाइड्रोजन पाछळ ज मिथाइल H पाछळ H पाछळ H एटले इक्लिप्स स्वरूप एटले प्रोपेनना आ प्रोपेनना कन्फॉर्मर्स थया स्टेगर्ड ने इक्लिप्स पाछू 60 नु तो स्टेगर्ड पाछू आ भ्रमण तो अनंत शक्य भ्रमण होय पण आ बे प्रकारना स्वरूप एकबीजामां रूपांतरण थता मळे। स्टेगर्ड मोर स्टेबल हो इक्लिप्स करता कारण के इक्लिप्स में पास पासेना समूह वच्चे अवकाशीय अवरोध वधारे होय। हवे एमां बे प्रकारना स्ट्रेन होय एंगल स्ट्रेन अने टॉर्सिनल स्ट्रेन बराबर। एंगल स्ट्रेन टॉर्सिनल स्ट्रेन एटले ए जे बंधना इलेक्ट्रॉन होय ने बंधना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वच्चेनुं अपाकर्षण बराबर सॉरी टॉर्सिनल एंड स्टेरिक स्ट्रेन स्टेरिक એટલે અવરોધ બે પરમાણુ કે સમૂહ વચ્ચે અને ટોર્સિનલમાં એના ઇલેક્ટ્રોન જે બંધમાં હોય એમની વચ્ચેનું અપાકર્ષણ બે પ્રકારના અપાકર્ષણ હોય એમાં। બ્યુટેનના કન્ફોર્મર્સ તમે આ રીતે બનાવો તો બ્યુટેનમાં આ રીતે ગોસ પાછું 60 નું રોટેશન આપો તો પાર્શિયલી ઇક્લિપ્સ પાછું 60 નું આપો તો એન્ટી પાછું 60 तो पार्शियली इक्लिप्स पाछू 60 तो गॉस पाछू 60 तो फुल्ली इक्लिप्स। तो आनी अंदर स्टेबिलिटी है सौथी मोर स्टेबल थशे ब्यूटेनना कन्फर्मर्स में सौथी वधु स्थायी थशे एंटी कारण के बे समूह एकबीजाथी दूर है एंटी त्यारबाद गॉस त्यारबाद पार्शियली इक्लिप्स त्यारबाद फुली इक्लिप्स એટલે આલ્કેનના જે કન્ફર્મર્સ હોય ને એમાં સ્ટેબિલિટીનો ક્રમ આ જ રહેશે પણ દરેક કોઈપણ ક્રિયાશીલ સમૂહવાળાના આવા કન્ફર્મર્સ હોય તો એમાં હંમેશા એન્ટી જ મોર સ્ટેબલ હોય એવું જરૂરી હોતું નથી। પોટેન્શિયલ એનર્જી વર્સિસ ડાયહેડ્રલ એંગલ તો આલેખ આપણે જોઈએ તો અહીંયા आ जे स्वरूप है इक्लिप्स है तो अहींया पोटेंशियल एनर्जी वधु कारण के पोटेंशियल एनर्जी अने स्टेबिलिटी
વચ્ચેનો સંબંધ વ્યસ્ત હોય તો ઇક્લિપ્સની સ્ટેબિલિટી સૌથી ઓછી એટલે પોટેન્શિયલ એનર્જી વધારે. પછી ગોસ સ્વરૂપ ઇક્લિપ્સ કરતાં મોર સ્ટેબલ, પોટેન્શિયલ એનર્જી ઓછી. પાર્શિયલી ઇક્લિપ્સ તો ફૂલ્લી ઇક્લિપ્સ કરતાં પાર્શિયલી ઇક્લિપ્સની સ્ટેબિલિટી થોડી વધારે હોય એટલે એક ઇક્લિપ્સ કરતાં પાર્શિયલી ઇક્લિપ્સની પોટેન્શિયલ એનર્જી ઘટે પણ ગોસ કરતાં વધે. અને એન્ટી છે એ મોર સ્ટેબલ હોય એટલે એની પોટેન્શિયલ એનર્જી સૌથી ઓછી. એટલે આ રીતે આલેખ સ્વરૂપે આપણે ઓળખી શકવા જોઈએ. એટલે અહીંયા એક નોટ, ઓલ ધ એન્ટી કન્ફર્મેશન ઇઝ મોર સ્ટેબલ દેન ગોસ કન્ફર્મેશન બટ ઇન સમ કેસીસ ગોસ કન્ફર્મેશન ઇઝ મોર સ્ટેબલ દેન એન્ટી. ઓકે, આ કન્સેપ્ટ નીટ માટે અગત્યનો છે. જેમ કે અહીંયા એન્ટી ઇથેન 1,2 ડાયોલ એન્ડ ગોસ ઇથેન 1,2 ડાયોલ. તો ગોસ ઇથેન 1,2 ડાયોલ છે એ મોર સ્ટેબલ છે. શા માટે? તો એમાં OH વચ્ચે હાઇડ્રોજન બંધ રચાય, ઇન્ટ્રા મોલેક્યુલર હાઇડ્રોજન બોન્ડ. એન્ટીમાં ન રચાય એટલે અહીંયા એન્ટી કરતાં ગોસ સ્વરૂપ ઇથેન 1,2 ડાયોલનું ગોસ સ્વરૂપ મોર સ્ટેબલ. એવું જ અહીંયા તમે જોઈ શકો OH અને Cl ઓપોઝિટ, એન્ટી લેસ સ્ટેબલ, જ્યારે અહીંયા OH અને Cl ગોસ પોઝિશન ઉપર મોર સ્ટેબલ, ડાયપોલ ઇન્ટરેક્શન મોર સ્ટેબલ. આવું જ ફ્લોરિન હોય ગોસ પોઝિશન ઉપર, બરાબર, 1,2 ડાયફ્લોરો ઇથેન, તો એમાં પણ એનું ગોસ સ્વરૂપ મોર સ્ટેબલ FFમાં, બરાબર. કન્ફર્મેશન ઓફ સાયક્લોહેક્ઝેન, તો સાયક્લોહેક્ઝેનના કન્ફર્મેશનમાં એનું ચેર કન્ફર્મેશન. તો આ ચેર કન્ફર્મેશન તેમાં આપણે અહીંયા જોઈએ તો અક્સિયલ અને ઇક્વિટોરિયલ પ્રકારના હાઇડ્રોજન હોય. અક્સિયલ એટલે સમતલને લંબ રૂપે રહેલા હોય, ઇક્વિટોરિયલ હાઇડ્રોજન હોય ને એક જ સમતલમાં રહેલા હોય. અને આ ચેર કન્ફર્મેશનનું ન્યુમેન પ્રોજેક્શનમાં આપણે કન્વર્ટ કરીએ ને તો ચેર કન્ફર્મેશનનું ન્યુમેન પ્રોજેક્શન એટલે એન્ટી પોઝિશનમાં જ આવે છે બધા હાઇડ્રોજન. તો સાયક્લોહેક્ઝેનનું ષટકોણીય સ્વરૂપ, બરાબર, તો એના કન્ફર્મેશનમાં એક આ ચેર કન્ફર્મર એનો, તો ઇટ ઇઝ કમ્પ્લીટલી ફ્રી ઓફ સ્ટ્રેઇન એટલે આમાં બંધમાં તણાવ ન હોય. ઓલ બોન્ડ એંગલ્સ આર 111, ઓલ CH બોન્ડ્સ આર સ્ટેગર્ડ એટલે એન્ટી પોઝિશનમાં તમે જોઈ શકો છો. each carbon has an axial bond and equatorial bond. Axial bonds are perpendicular to the plane of ring and equatorial bonds are in the plane of ring. હમણાં મેં વાત કરેલી axial bond સમતલને લંબ હોય, ઇક્વિટોરિયલ બોન્ડ એક જ સમતલમાં રહેલા છે. ઓકે, આ ઉપરાંત તમે જોઈ શકો છો C1, C3, C5 axial bonds above, C2, C4, 6 axial bonds are below. C1 axial and C2 axial are trans to each other. C1 and C5 axial are cis to each other. cis form. હવે અહીંયા આ જે ચેર ફોર્મ છે, આ ચેર ફોર્મને તમે ફ્લિપિંગ કરો, ચેન્જ કરો તો ત્યારે છે ને અક્સિયલ બોન્ડ ઇક્વિટોરિયલ થઈ જાય ને ઇક્વિટોરિયલ બોન્ડ અક્સિયલ થઈ જાય. આપણે ક્લાસમાં મોડેલ દ્વારા પણ સમજેલા હતા. એટલે આપણે યાદ રાખીશું કે ચેર ફોર્મમાં ફ્લિપિંગ થવાથી અક્સિયલ બોન્ડ એ ઇક્વિટોરિયલમાં કન્વર્ટ થાય ને ઇક્વિટોરિયલ બોન્ડ છે એ અક્સિયલમાં કન્વર્ટ થાય. અહીંયા તમને આપેલું છે. અહીં બોટ કન્ફર્મર્સ, તો બોટ સ્વરૂપમાં અહીંયા તમને જે બે હાઇડ્રોજન દેખાય તો એ ફ્લેગ પોલ હાઇડ્રોજન કહેવાય, ધ્વજ હાઇડ્રોજન. એમની વચ્ચે અવકાશી અવરોધ હોય અને બોટ ફોર્મનું આપણે ન્યુમેન પ્રોજેક્શન કરીએ તો આ રીતે ઇક્લિપ્સ સ્વરૂપ થયું ટૂંકમાં બોટ કન્ફર્મર. તો આપણે સ્વાભાવિક ખબર છે કે ઇક્લિપ્સમાં સ્ટેરિક ઇન્ટ્રન્સ હોય એટલે ચેર ફોર્મ કરતાં બોટ ફોર્મની સ્ટેબિલિટી ઓછી હોય. ઇટ ઇઝ ફ્રી ફ્રોમ એંગલ સ્ટ્રેન એટલે ષટકોણીય બંધારણ હોય એના કરતાં તણાવ મુક્ત હોય. બોટ કન્ફર્મર્સ ઇઝ લેસ સ્ટેબલ દેન ચેર કન્ફર્મર બાય 11 kilocalorie પ્રતિ મોલ because some of CH bonds are eclipse. એટલે આ બોટ ફોર્મ સ્વરૂપમાં રહેવા માટે 11 કિલોકેલરી પ્રતિ મોલ ઉર્જા વધુ જોઈએ. જેમ ઉર્જા વધે સ્ટેબિલિટી ઘટે. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ડિસ્ટેબિલાઇઝડ બાય પ્રોક્સિમિટી ઓફ ફ્લેગપોલ હાઇડ્રોજન. એટલે એમાં ફ્લેગપોલ હાઇડ્રોજન હાજરીને કારણે પણ એ અનસ્ટેબલ છે. આમ સ્ટેબિલિટીનો ક્રમ
આપણે આપવો હોય તો આ રીતે આપી શકાય. ધ ઓર્ડર ઓફ રિલેટિવ સ્ટેબિલિટી ચેર ગ્રેટર દેન ટ્વિસ્ટ બોટ ગ્રેટર દેન બોટ ગ્રેટર દેન હાફ ચેર. તો આ સ્ટેબિલિટીનો ક્રમ જે છે એ પણ MCQ માટે અગત્યનો.